Hello, my dear students. Welcome back to English with your teacher Hasif Kabir. In this video, we are going to learn how to ask questions with why and when. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের পর্বে আমরা শিখব কিভাবে why এবং when দিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। Why is it your favorite food or dress or color or fruit or soap? কেন এটা আপনার প্রিয় খাবার, পোশাক, রং, ফল অথবা সাবান? Why is it your favorite food? কেন এটা আপনার প্রিয় খাবার? এটা হতে পারে চিকেন, এটা হতে পারে বিরিয়ানি। ধরুন বিরিয়ানি। Why is biryani your favorite food? তো এটার আনসার আমরা কিভাবে বলবো? লক্ষ্য করুন, biryani is my favorite food because it is very delicious. Biryani is my favorite food because it is very delicious. বিরিয়ানি আমার প্রিয় খাবার কারণ এটা খুব সুস্বাদু। এভাবে আমরা প্রশ্ন করব আর সাথে সাথে উত্তর করে যাব। Let's practice with the examples. Number 1. যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় why is blue your favorite color? কেন ব্লু আপনার প্রিয় রং? তাহলে আনসারটা কিভাবে আমরা করব? I like blue because it reminds me of blue sky and gives me a sense of space and freedom. আমি ব্লু পছন্দ করি কারণ এটা আমাকে নীল আকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমাকে একটা স্পেস এবং ফ্রিডমের সেন্স এনে দেয়। আমার সাথে বলুন, I like blue because it reminds me of blue sky and gives me a sense of space and freedom. Good. Number 2. যদি প্রশ্ন করা হয় why is chocolate your favorite food? Why is chocolate your favorite food? তাহলে আপনার আনসারটা কি হতে পারে? I like chocolate because it's very delicious. It's very tasty. Okay? Number 3. I like Daily Star because যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় why is Daily Star your favorite newspaper? তাহলে আনসারটা কি হতে পারে? I like the Daily Star because it gives me a lot of information. I like the Daily Star because it gives us a lot of information. Number 4. I like history because যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় why is history your favorite subject? কেন হিস্ট্রি আপনার প্রিয় বিষয়? তাহলে আনসারটা কি হবে? I like history because it gives me a lot of information about past civilization. আমার সাথে বলুন, I like history because it gives me a lot of information about past civilization. আমি হিস্ট্রি পছন্দ করি কারণ এটা আমাকে অতীত সভ্যতা সম্পর্কে অনেক তথ্য দেয়। এভাবে আমরা প্রশ্ন করে আনসার কন্টিনিউ করে যাব। Number 5. I like National Geographic Channel because যদি প্রশ্ন করা হয় why is National Geographic Channel your favorite channel? কেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল আপনার প্রিয় চ্যানেল? তো আনসারটা এভাবে হতে পারে I like National Geographic Channel because this channel tells us how to protect the animals. I like National Geographic Channel because this channel helps us to get information about how to protect the animals. আমার সাথে বলুন, I like National Geographic Channel because it helps us to know about how to protect the animals. Good. Number 6. I like comedy because যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় why do you like comedy? তাহলে আপনার আনসারটা কি হবে? I like comedy because it makes me laugh. আমি কমেডি পছন্দ করি কারণ এটা আমাকে হাসায়। I like comedy because it makes me laugh. Number 7. Mr. Bean is my favorite movie because it's dash and dash. যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় why is Mr. Bean your favorite movie? তাহলে আপনার আনসারটা কি হতে পারে? Mr. Bean is my favorite movie because it's funny and hilarious. এই মুভিটা খুব ফানি এবং হিলেরিয়াস, খুব আনন্দ উল্লাসপূর্ণ। তাহলে আমাদের আনসারটা কি হতে পারে? Because it's funny.
Because it's funny and hilarious. Mr. Bean is my favorite movie because it's funny and hilarious. Hilarious মানে হচ্ছে আনন্দ উল্লাসপূর্ণ। Mr. Bean is my favorite movie because it's funny and hilarious. Lux is my favorite soap because যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় why is Lux your favorite soap? কেন Lux তোমার প্রিয় সাবান? তাহলে আপনার আনসারটি কি হতে পারে? Lux is my favorite soap because it smells lovely. কারণ এটা থেকে খুব সুন্দর ঘ্রাণ বের হয়। Lux is my favorite soap because it smells lovely. Okay? Our next question. I like perfume because আমি পারফিউম পছন্দ করি। যদি প্রশ্ন করা হয় why do you like perfume? কেন তুমি সুগন্ধি পছন্দ করো? আপনার আনসারটি কি হতে পারে? I like perfume because it smells good. Number 10. Football is my favorite sport because যদি প্রশ্ন করা হয় why is football your favorite sport? ফুটবল কেন তোমার প্রিয় খেলা? তাহলে আনসারটা কি হতে পারে? Football is my favorite sport because it's very exciting and competitive. Football is my favorite sport because it's very exciting and competitive. আমার সাথে বলুন। Football is my favorite sport because it's exciting and competitive. Good. Next question. Why are you laughing? কেন তুমি হাসছো? আনসারটা কি হতে পারে? I'm laughing because you have told me something which is very funny. কি বললাম? I'm laughing because you have told me something which is very funny. আমি হাসছি কারণ তুমি আমাকে এমন কিছু বলেছো যেটা খুবই ফানি। এভাবে আমরা কোশ্চেন করে সাথে সাথে উত্তর দিয়ে আমাদের কনভারসেশন কন্টিনিউ করে যাব। ওকে? নাও when দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করা। এখন আমরা শিখব কিভাবে when দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে হয় এবং উত্তর দিতে হয়। Practice 13. Our first question. When are you leaving home? তুমি কখন বাড়ি ত্যাগ করছো? সাপোজ আপনি ভোর 6টায় বাড়ি ত্যাগ করছেন, আপনি কি বলবেন? I'm leaving home at 6 a.m. When are you coming home? তুমি বাসায় কবে আসছো? বাড়িতে কবে আসছো? It might be next month. তো আমি আনসারটা কিভাবে বলবো? I'm coming home next month. When does the plane depart? প্লেন কখন ছেড়ে যায়? সাপোজ প্লেন সন্ধ্যা 6টায় ছেড়ে যায়। আনসারটা কি হবে? The plane departs at 6 p.m. When does school start? স্কুল কখন শুরু হয়? সাপোজ সকাল 9টায় শুরু হয়, আপনার আনসারটা কি হবে? School starts at 9 a.m. When does school end? স্কুল কখন শেষ হয়? স্কুল বিকেল 4টায় শেষ হয়। তার আনসারটা কিভাবে বলবেন? School ends at 4 p.m. When do you get up? আমি সবসময় ভোর 6টায় ঘুম থেকে উঠি। তাহলে আপনার আনসারটা কি হবে? I always get up at 6 a.m. When do you play? তুমি কখন খেলো? সাপোজ আপনি বিকেলে খেলেন, তাহলে কি বলবেন? I play in the afternoon. When do you report for work? তুমি কখন কাজের জন্য রিপোর্ট করো? আমি সকাল 8টায় কাজের জন্য রিপোর্ট করি। তাহলে এটা ইংরেজিতে বলুন I report for work at 8 a.m. When do you pray? আপনাকে প্রশ্ন করা হলো তুমি কখন প্রার্থনা করো? ধরুন আপনি ঘুমোতে যাওয়ার আগে প্রার্থনা করেন। তাহলে আনসারটা কিভাবে বলবেন? I pray before going to bed. When do you do your homework? সাপোজ আমি সকালবেলা হোমওয়ার্ক করি, তাহলে আমি কি বলবো? I do my homework in the morning. যদি আমি সন্ধ্যাবেলায় হোমওয়ার্ক করি তাহলে কি বলবো? I do my homework in the evening. Okay? Next. When do you listen to music? কখন তুমি মিউজিক শোনো? সাপোজ আমি বিকেলবেলা মিউজিক শুনি, কি বলবো? I listen to music in the afternoon. When do you like to travel? তুমি কখন ট্রাভেল করতে পছন্দ করো? সাপোজ আমি শীতকালে ট্রাভেল করতে পছন্দ করি, তাহলে কিভাবে বলবো? I like to travel during winter. আমার সাথে বলুন I like to travel during winter. Good. When do you walk? তুমি কখন হাঁটো? I walk in the morning.
When does the show start? শোটা কখন শুরু হয়? Suppose শোটা 12:30টায় শুরু হয়, তাহলে আমার আনসারটা কি হবে? The show starts at 12:30. When does the store open? দোকানটা কখন খোলে? Suppose দোকানটা সকাল 9টায় খোলে, তাহলে আনসারটা কি হবে? The store opens at 9 a.m. The store opens at 9 a.m. Good. Our next question. When does the next bus arrive? পরের বাসটা কখন আসে? Suppose পরের বাসটা রাত 8টায় আসে, তাহলে আমি আনসারটা কিভাবে বলবো? The next bus arrives at 8 p.m. When did you meet him? তার সাথে তোমার কখন দেখা হয়েছিল? Suppose তার সাথে আমার সম্প্রতি দেখা হয়েছিল, তাহলে আমি কি বলবো? I met him recently. I met him recently. When should we meet? আমাদের কখন দেখা করা উচিত? Suppose আপনি বললেন আমরা যখন ফ্রি থাকি, অর্থাৎ আমাদের ফ্রি টাইমে দেখা করা উচিত, তাহলে আনসারটা কি হবে? We should meet in our free time. We should meet in our free time. Next. When did you hear the news? তুমি খবরটা কখন শুনেছিলে? Suppose আপনি গতকাল খবরটা শুনেছিলেন. Your answer might be like this. I heard the news yesterday. When did he ring you? সে তোমাকে কখন ফোন করেছিল? Suppose আমার বন্ধু আমাকে ভোর 4টায় ফোন করেছিল। আমি আমার বন্ধুকে বললাম ভোরে যখন আজান দেয় তখন আমাকে ফোন দিয়ে তুলে দিও। তো আমার বন্ধু আমাকে ভোর 4টায় ফোন দিয়ে ফজরের নামাজের জন্য তুলে দিয়েছিল। তো সে আমাকে ভোর 4টায় ফোন দিয়েছিল, তাহলে আনসারটা কি হবে? He rang me at 4 o'clock in the morning. তাহলে when did he ring you? সে তোমাকে কখন ফোন করেছিল? আমি উত্তরে কি বলবো? He rang me at 4 o'clock in the morning. He rang me at 4 o'clock in the morning. Good. Our next question. When are you going on holiday? তুমি কখন ছুটিতে যাচ্ছ? Suppose আমি আগামী সপ্তাহে ছুটিতে যাচ্ছি, তাহলে আনসারটি কি হতে পারে? I'm going on holiday next week. When is the baby due? Due মানে হচ্ছে কোনো ঘটনা ঘটার প্রত্যাশিত সময়। তাহলে when is the baby due? এটা অর্থ হলো বাচ্চাটা কখন হবে, অর্থাৎ বাচ্চাটা কখন জন্ম নেবে। বাচ্চাটি জন্ম নেবার প্রত্যাশিত সময় কোনটা, মানে বাচ্চাটা কখন জন্ম নিতে পারে। তো সাপোজ বাচ্চাটা অগাস্ট মাসে জন্ম নিবে, তো আপনার আনসারটি কি হবে? দ্য বেবি ইজ ডিউ ইন অগাস্ট। বাচ্চাটা অগাস্ট মাসে জন্ম নেবে। তো ডিয়ার লার্নার্স, লক্ষ্য করুন এই ডিউ শব্দটি দিয়ে কিন্তু আমরা অসংখ্য বাক্য তৈরি করতে পারি। যেমন এখানে বলা হলো when is the baby due? বাচ্চাটা কখন হবে? তো আপনি উত্তরে কি বললেন? দ্য বেবি ইজ ডিউ ইন অগাস্ট। বাচ্চাটা অগাস্ট মাসে জন্ম নেবে। এখন যদি বলা হয় when is the next bus due? পরের বাসটা আসার প্রত্যাশিত সময় কোনটি, অর্থাৎ পরের বাসটা কখন আসবে। এটা উত্তর হতে পারে এরকম, the next bus is due at 5:30. পরের বাসটা আসার প্রত্যাশিত সময় কখন? 5:30, 5:30, অর্থাৎ 5:30টায় পরের বাসটা আসবে। অনুরূপভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় when is the first payment due? প্রথম পেমেন্টটার ডিউ কখন, অর্থাৎ কখন প্রথম পেমেন্টটা দিতে হবে। সাপোজ ফার্স্ট পেমেন্টটা দিতে হবে অগাস্ট 16, মানে অগাস্ট মাসের 16 তারিখ, তাহলে আপনার আনসারটা কি হবে? দ্য ফার্স্ট পেমেন্ট ইজ ডিউ অন 16 অগস্ট। এভাবে একটি বাক্য থেকে একাধিক বাক্য তৈরি করে আমরা প্র্যাকটিস করব। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, হাউ টু আস্ক কোশ্চেন্স ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ টপিকের 6ষ্ঠ পর্বে আমরা ওয়াই এবং ওয়েন নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করা শিখলাম। তো আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা আরো চমৎকার কিছু স্ট্রাকচার নিয়ে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। তো আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন। So stay in touch and make sure to hit that like button and subscribe. See you next time. Allah Hafiz.